विद्यार्थी मित्रों केम छो बधा। प्रकरण नंबर 7 उद्विकास। हूँ मुकेश कुमार तेली आजना लेक्चर में आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थीओ लास्ट लेक्चर अंदर आपणे तुलनात्मक अंतस्थ विद्या अने बाह्य रचनाना अभ्यास कर्यो। हवे एना पछी आपणने उद्विकासनी जे आखी प्रक्रिया छे ए आखी प्रक्रिया समजावता केटलाक जे वैज्ञानिको छे ए वैज्ञानिकोए पोताना मंतव्यो रजू कर्या हता। जेमां एक वैज्ञानिक हता डार्विन अने डार्विननो जे सिद्धांत हतो प्राकृतिक पसंदगीनो सिद्धांत। डार्विननो प्राकृतिक पसंदगीनो सिद्धांत शुं कहे छे? तो डार्विननो जे सिद्धांत छे ए सिद्धांत एवुं कहे छे के जे सजीवो पोताना पर्यावरणनो महत्तम उपयोग करे, पोताना पर्यावरण जे छे एनो महत्तम उपयोग करे तेवो ज पर्यावरणनो मां सफળ થાય છે, લાંબુ જીવે છે અને શું કરે છે તો પોતાનો વંશ વેલો વધારે છે। જે સજીવો पर्यावरणનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી બરાબર છે તેઓ કાળક્રમે ત્યાંથી અદૃશ્ય થઈ જાય અથવા તો તેઓ નાશ પામે છે। આવી જ એક થિયરી આપણને આજના લેક્ચરમાં આપણે જોઈએ। આવી જ એક થિયરી છે અને ડાર્વિનનો જે પ્રાકૃતિક પસંદગીનો સિદ્ધાંત છે એ સિદ્ધાંત સમજાવતી આવી થિયરી બરાબર છે આપણને ફુદ્દા જે છે એ ફુદ્દાની અંદર प्राकृतिक पसंदगी पर औद्योगिकरणनी असर आपेली छे अथवा आपणे एवुं पण कही शकीए के प्राकृतिक पसंदगी ए पण उद्विकास माटे जवाबदार छे ए आपणे समजी शकीए छे। तो प्राकृतिक पसंदगी द्वारा उद्विकासनुं समर्थन सौप्रथम इंग्लेंडनी अंदर एक नाना सरखा भागमां एक नानुं सरखुं जे शहर छे ए शहेरमां बराबर फुद्दा उपरना अवलोकन उपरथी आपणे आपी शकीए छे। है ने आपणे जाणीए छीए ते प्रमाणे फुद्दा अथवा तो पतंगिया तमे कही शको छो ए टाइपना जे कीटक छे है ने तो एना उपर वैज्ञानिको वडे अभ्यास करवामां आव्यो अने एमणे आ समजूती आपवानो प्रयत्न कर्यो। एमणे सौप्रथम अवलोकन कर्यो अने अवलोकनने आधारे एमणे समजूतीओ आपी। विद्यार्थी मित्रों 1850 में ज्यारे इंग्लेंड में औद्योगिकरण नतुं थयुं। औद्योगिकरणनो मतलब है कि कोई मशीनरीओ शोधाई नथी, कोई प्रकारनुं प्रदूषण थतुं नहोतुं, ए समयगाळानी वात छे। एटले के 1850 में औद्योगिकरण पहला बराबर एकत्रित करवामां आवेला जे फुद्दा छे आ फुद्दा पैकी बराबर सफेद પાંખવાળા फुद्दा और घेरी પાંખવાળા फुद्दा एटले के मेलेनाइज फुद्दा जे छे है ने विद्यार्थी मित्रों बे प्रकारना फुद्दाओनुं वैज्ञानिको द्वारा अवलोकन करवामां आव्युं। आ बे प्रकारना फुद्दा जेमां एक केवा छे तो के साहेब एक सफेद પાંખવાળા छे। सफेद પાંખવાળાनो मतलब शुं करीशुं आपणे तो के साहेब एनी अंदर मेलेनिन कणोनुं प्रमाण ओछुं छे एटले एना फुद्दा एना પાંખોने बहु रंग आवतो नथी। अने बीजा फुद्दा एवा छे बीजा के जेमां मेलेनिन कणोनुं प्रमाण वधारे छे एटले एनी जे પાંખો छे ए પાંખોने घेरो रंग मळे छे। तो विद्यार्थीओ तमने ख्याल आवी गयो। तो एनी जे પાંખો छे एने घेरो रंग मळे एटले हवे तमने खबर पड़ी गई कि एक सफेद પાંખવાળા फुद्दा छे अने बीजा कया छे तो साहेब घेरी પાંખોવાળા फुद्दा। घेरी પાંખોવાળા फुद्दा माटे आपणे बीजो एक शब्द पण वापरी शकीए अने मेलेनाइज फुद्दा तरीके पण ओळखीए। एटले के औद्योगिकरण नहोतुं थयुं ए पहला 1850 बराबर औद्योगिक क्रांति नहोती थई ए पहला एटले के जे समयगाळो छे 1850 ની आसपासनो बराबर छे ए वखते सफेद फुद्दा जे छे ए सफेद फुद्दानी संख्या શું કહ્યું આપણે તો કે સફેદ ફુદ્દાની સંખ્યા એને મેલેનાઇઝ ફુદ્દા કરતા વધારે પ્રમાણમાં એ સમયગાળા દરમિયાન મળી આવી હતી। પણ જ્યારે ઇંગ્લેન્ડમાં ઔદ્યોગિકરણ થયું અને 1920માં ઔદ્યોગિકરણ બાદ એ જ વિસ્તારમાં વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા घेरी પાંખોવાળા फुद्दा અને સફેદ પાંખોવાળા ફુદ્દાનું એમણે જો અવલોકન કર્યું તો અગાઉના અવલોકન કરતાં એમણે તદ્દન જુદું પરિણામ જોવા મળ્યું બરાબર છે। એટલે કે 1920 પછીનો જે સમયગાળો હતો ઇંગ્લેન્ડમાં ઔદ્યોગિક ક્રાંતિની શરૂઆત થઈ ગઈ એટલે એ સમયગાળા દરમિયાન સફેદ પાંખવાળા ફુદ્દા કરતાં ઘેરી પાંખોવાળા ફુદ્દા એમને વધુ પ્રમાણમાં એ સમયગાળામાં જોવા મળ્યા। ટૂંકમાં અગાઉના પરિણામમાં અગાઉના અવલોકન કરતાં તદ્દન કેવું થયું બેટા તો કે સાહેબ તદ્દન વિપરીત परिस्थिति बनी। ओके तो तमने मैं पहला आ एक सरस मजानी पहला बे बाबतो समझावी तमने एक ख्याल आवी गयो बराबर। आपणे पहला शुं भणी रह्या छे तो के साहेब पहला वैज्ञानिको द्वारा अवलोकन शुं थयुं एनी समजूती छे। बेटा सरस मजानो टॉपिक छे, खाली टॉपिकने तमे हुं बोलुं एने समजवानो प्रयत्न करो એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે। બિલકુલ એકદમ સરસ મજાનો ટોપિક છે। તો ફરી એક વખત જરા ધ્યાન આપીએ કે प्राकृतिक पसंदगी द्वारा उद्विकासनी जे प्रक्रिया है एने समर्थन
સૌપ્રથમ ઇંગ્લેન્ડની અંદર બરાબર છે જે શહેરો છે એ શહેરોમાં વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા અભ્યાસ કર્યો અને એના ઉપરથી એના અવલોકન બરાબર જ પરથી એ પ્રાકૃતિક પસંદગીના ઉદ્વિકાસની પ્રક્રિયાને સમર્થન મળે છે. 1850ની આસપાસ ઔદ્યોગિકરણ નહોતું થયું એ પહેલાં શું થયું તો કે સાહેબ એકત્રિત કરવામાં આવેલા જે ફુદ્દાઓ હતા એ ફુદ્દાઓની સંખ્યા એમણે ગણી તો સફેદ પાંખોવાળા ફુદ્દા જે છે એ ઘેરી પાંખોવાળા ફુદ્દા કરતાં ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં ખૂબ જ વધુ પ્રમાણમાં એમને જોવા મળ્યા. જ્યારે 1920 પછીનો જે સમયગાળો હતો કે જ્યારે ઇંગ્લેન્ડમાં ઔદ્યોગિક ક્રાંતિની શરૂઆત થઈ ગઈ હતી તો એ સમયગાળા દરમિયાન શું થયું તો કે આખી વિપરીત પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું. આખું વિપરીત અવલોકન એમને જોવા મળ્યું. સફેદ પાંખોવાળા ફુદ્દાની સરખામણીમાં હવે ઘેરી પાંખોવાળા ફુદ્દાની સંખ્યા એમને ખૂબ જ વધારે જોવા મળી. વૈજ્ઞાનિકોએ સમજૂતી આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે આવું કેમ થયું. બરાબર, વિરોધાભાસી પૃષ્ઠભૂમિમાં શિકારીઓ ફુદ્દાની જગ્યાને શોધે છે. બેટા આ એક સમજૂતીને આપણે જરા આ રીતે સમજીએ એ વધારે તમને સમજાશે. શું કહ્યું છે કે જે પ્રાણીઓ ફુદ્દાનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે જેમ કે ગરોળીઓ છે, કાચિંડા છે, બરાબર કે પછી કેમેલિયોન છે કે બીજા સાપ જેવા અન્ય જે કંઈ પ્રાણીઓ છે બરાબર કે નાના જીવજંતુઓ જે છે કે જે ફુદ્દાનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે. મારો કહેવાનો મતલબ તમને ખ્યાલ આવી ગયો બેટા કે એ આ ફુદ્દાઓ માટે શું થઈ ગયા તો કે સાહેબ એ ફુદ્દાઓ માટે શિકારી પ્રાણીઓ બની ગયા. બરાબર છે, તો તમને ખબર પડી ગઈ કે સાહેબ એ ફુદ્દાઓ માટે શું બની ગયા તો કે સાહેબ એ ફુદ્દાઓ માટે શિકારી પ્રાણી બની ગયા. એટલે કે આવા જે શિકારી પ્રાણીઓ છે એ શિકારી પ્રાણીઓ દ્વારા બરાબર શું થયું તો કે વિરોધાભાસી પૃષ્ઠભૂમિમાં શિકારીઓ ફુદ્દાની જગ્યાને શોધે છે. એનો મતલબ એવો થયો કે ફુદ્દાનો જે રંગ છે બરાબર છે અને એ ફુદ્દા કઈ જગ્યા ઉપર જોવા મળે છે. મતલબ જો સફેદ કલરના ફુદ્દા હશે હે તો એની એ જે જગ્યાએ જોવા મળે, ધારો કે એ વૃક્ષના થડ ઉપર બેઠા હોય તો વૃક્ષનું થડ એ બેકગ્રાઉન્ડ બન્યું કહેવાય. એટલે અહીંયા એ પૃષ્ઠભૂમિ શબ્દ આપણે વાપરીએ છીએ. તો પૃષ્ઠભૂમિમાં શિકારીઓ શું કરે છે તો કે સાહેબ ફુદ્દાની જગ્યાને શોધે છે. ટૂંકમાં તમને હવે એ ખબર પડી ગઈ કે ઔદ્યોગિકરણ પછીના સમયગાળામાં ઔદ્યોગિકરણ થયું એટલે બરાબર જ ફેક્ટરીઓ લાગી ગઈ ઇંગ્લેન્ડમાં, કારખાનાઓ લાગી ગયા એટલે એમના જે ધુમાડા છે કારખાનામાંથી નીકળતા જે ધુમાડા છે જે મેશ છે એને કારણે શું થવા માંડ્યું તો જે વૃક્ષોની થડ હતા બેટા વૃક્ષોના જે થડ હતા જે પ્રકાંડવાળો ભાગ છે એ ઘેરા કાળા રંગના બનતા ગયા. બરાબર, જે સફેદ રંગના અથવા તો આછા ઘેરા રંગના જે વૃક્ષોના થડ હતા એ પ્રદૂષણને કારણે એના ઉપર મેસની જમાવટ થવાને કારણે પ્રદૂષણીય જે કારકો છે એ ઘટકો અને ધુમાડા અને મેસની જમાવટ થવાને કારણે એ થડ હવે કેવા બનતા ગયા તો કે સાહેબ થડ જે છે એ ઘેરા રંગના બનતા ગયા. અને આને પરિણામે શું થયું તો કે સાહેબ આ પરિસ્થિતિની અસર હેઠળ અથવા તો આને પરિણામે શિકારીઓ એ સફેદ પાંખવાળા ફુદ્દાને સરળતાથી શોધી શકતા હતા અથવા તો એમનો સરળતાથી તેઓ ખોરાક તરીકે શું કરી શકતા હતા તો કે સાહેબ એમનો ઉપયોગ કરી શકતા હતા. અને આમ સફેદ પાંખવાળા જે ફુદ્દા હતા એમને પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવું ખૂબ જ મુશ્કેલ બની ગયું. પરંતુ ઘેરી પાંખવાળા જે ફુદ્દા હતા તેઓ ત્યાં ટકી શક્યા. બરાબર, તેઓ ત્યાં જોવા મળ્યા. કેમ તો કે સાહેબ જે થડનું વૃક્ષનું જે થડ હતું એ કેવું બની ગયું તો કે સાહેબ ઘેરા રંગનું બની ગયું. અને પેલા પણ કેવો બની ગયા તો કે જે ફુદ્દા હતા એ ઘેરા રંગના હતા. બરાબર, મેલેનાઇઝ ફુદ્દા હતા એટલે ઘેરા બેકગ્રાઉન્ડમાં ઘેરી પૃષ્ઠભૂમિમાં પેલા ઘેરા ફુદ્દા દેખાયા નહીં, પણ ઘેરા બેકગ્રાઉન્ડની અંદર પેલા સફેદ ફુદ્દા ઝડપથી દેખાય એટલે શિકારી પ્રાણીઓ શું કરવા માંડ્યા તો કે સાહેબ શિકારીઓ પેલા સફેદ ફુદ્દાનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરવા માંડ્યા. અને આને કારણે શું થયું તો કે સાહેબ સફેદ ફુદ્દાઓની સંખ્યામાં બહુ મોટો ઘટાડો થયો અને શું થયું તો કે સાહેબ ઘેરા જે ફુદ્દા હતા એમની સંખ્યા ત્યાં વધારે જોવા મળી. ટૂંકમાં એનું આપણે કારણ એવું આપી શકીએ કે ઔદ્યોગિકરણ પહેલાં બરાબર છે તમે લોકો બેટા 11મા ધોરણમાં ભણીને આવ્યા છો લાઇકેન શું છે હે ને, લીલ અને ફૂગના સમન્વયને લાઇકેન કહેવાય આપણને ખબર છે હે ને. તો લાઇકેનની ખાસિયત એ છે કે લાઇકેન છે ને બેટા પ્રદૂષણીય સૂચક કહેવાય. શું કહેવાય એ યાદ રાખીશું. લાઇકેન એ પ્રદૂષણીય શું છે તો કે પ્રદૂષણીય સૂચક છે. પ્રદૂષણીય સૂચકનો મતલબ શું, જે જગ્યાએ તમને લાઇકેન જોવા મળે બરાબર છે યાદ રાખજો, જે જગ્યાએ તમને
લાઇકેન જોવા મળે તો એ જગ્યા ઉપર પ્રદૂષણની માત્રા બિલકુલ ઓછી છે અથવા પ્રદૂષણ નહિવત છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ. પણ જે જગ્યા ઉપર તમને લાઇકેન જોવા ન મળે તો એનો મતલબ એવો થયો કે ત્યાં શું છે તો સાહેબ પ્રદૂષણની માત્રા ખૂબ જ વધારે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને એક આખી બાબત આના ઉપરથી ખબર પડી ગઈ. હું તમને આખી બરાબર જે ઇંગ્લેન્ડની અંદર ફૂદાનું જે ઔદ્યોગિકરણ છે એ કેવી રીતે બરાબર છે અને ફૂદાનો જે રંગ છે એ પણ તમને હું સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું એટલે તમને ખ્યાલ આવે. અહીંયા એક સરસ મજાની આકૃતિ આપેલી છે. એ આકૃતિ છે વૃક્ષોના થડ ઉપર, બરાબર છે. આ પ્રદૂષણ નહોતું થયું એ પહેલાંનું, મતલબ ઔદ્યોગિકરણ નહોતું થયું એ પહેલાં વૃક્ષોના થડ કેવા છે તો કે સાહેબ આછા ઘેરા રંગના છે. એટલે કે થડ ઉપર સફેદ પાંખયુક્ત ફૂદા અને ઘેરી પાંખયુક્ત ફૂદા મેલેનાઇઝ. તો તમને દેખાય છે કે સફેદ પાંખવાળા ફૂદા એ પેલી પૃષ્ઠભૂમિ એટલે કે થડનું જે બેકગ્રાઉન્ડ છે એની સાથે મેચ થઈ જાય છે. એટલે શિકારી સફેદ પાંખવાળા ફૂદાને શોધી શકતા નથી, એમને દેખાતા નથી. જ્યારે ઘેરા વ્હાઇટ બેકગ્રાઉન્ડમાં ઘેરો રંગ દેખાઈ આવે એટલે એ સમયે ઘેરા રંગના ફૂદાની સંખ્યા ઓછી હતી અને પછી વ્હાઇટની વધારે હતી. પણ ઔદ્યોગિકરણ થયા પછી બી આકૃતિ તમને દેખાય છે. વૃક્ષનું થડ જુઓ પહેલી આકૃતિ અને બીજી આકૃતિમાં, તો વૃક્ષના થડ ઉપર મેશ અને ધુમાડાની જમાવટ થઈ ગઈ એટલે થડ કાળા રંગનું બનતું ગયું છે, ઘેરું બનતું ગયું છે. અને આમ શું થયું છે તો કે સાહેબ પ્રદૂષિત વિસ્તારમાં હવે ઘેરા રંગના જે ફૂદા હતા એમના માટે આખું જે પ્રાકૃતિક પસંદગી બની ગઈ કહેવાય, બરાબર. પર્યાવરણમાં જે ફેરફાર થયો એ ઘેરા રંગવાળા ફૂદા માટે કેવો બની ગયો તો કે સાહેબ એ એના માટે અનુકૂલિત થઈ ગયો. જ્યારે વ્હાઇટ રંગના જે ફૂદા હતા પેલા ઘેરા રંગમાં કેવા તો કે સાહેબ એ સરળતાથી દેખાતા. અને આમ શિકારી જે પ્રાણીઓ છે એ શિકારી પ્રાણીઓ આ ઘેરા રંગના ફૂદાને શોધી શકતા નહોતા અને વ્હાઇટ રંગના ફૂદા એમને સરળતાથી દેખાતા એટલે તેઓ તેમનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરતા. અને આમ વ્હાઇટ રંગના સફેદ પાંખોવાળા જે ફૂદા હતા એમની સંખ્યા પ્રદૂષણ પછી એટલે કે ઔદ્યોગિકરણ પછી ખૂબ જ ઓછી થઈ ગઈ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે જો કારણની વાત કરીએ તો કે ઔદ્યોગિકરણ પહેલાં મેં હમણાં તમને કહ્યું કે વૃક્ષના થડ ઉપર લાઇકેનની જમાવટ થયેલી હતી ઔદ્યોગિકરણ પહેલાં. માટે મેં હમણાં એવું કહ્યું કે લાઇકેન એ શું છે તો કે સાહેબ લાઇકેન એ પર્યાવરણમાં પ્રદૂષણીય સૂચક તરીકે વર્તે છે. એટલે કે ઔદ્યોગિકરણ પહેલાં વૃક્ષના થડ ઉપર સફેદ રંગની લાઇકેનની ગીચ વૃદ્ધિ હતી. ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લાઇકેનની જમાવટ થયેલી હતી અને આમ સફેદ રંગનું જે લાઇકેનનું આવરણ હતું એ પૃષ્ઠભૂમિમાં સફેદ પાંખવાળા ફૂદા અસ્તિત્વ ટકાવી શક્યા, બરાબર છે. એટલે પેલા શિકારીઓને સફેદ ફૂદા સરળતાથી દેખાતા નહીં. જ્યારે શિકારીઓ દ્વારા ઘેરી પાંખવાળા ફૂદા શું થઈ જતા એ જે એમને સરળતાથી દેખાય એનો એક ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરતા. પણ ઔદ્યોગિકરણ પછી પ્રદૂષિત વિસ્તારમાંથી શું થયું તો કે સાહેબ લાઇકેન એ પ્રદૂષણવાળા વિસ્તારમાં ન રહી શકે એટલે થડ ઉપરથી લાઇકેન ધીમે ધીમે નષ્ટ થતી ગઈ. થડ ઉપરથી લાઇકેન જે છે એ ધીમે ધીમે નાશ પામતી ગઈ અને આમ થડ જેની ઉપર બરાબર શું તો કે સાહેબ ધુમાડા અને મેશની જમાવટ થતી ગઈ અને આમ ફૂદા જે છે થડ કેવા રંગનું ઘેરા કાળા રંગનું બની ગયું. એટલે પેલા જે મેલેનાઇઝ ફૂદા હતા એ સરળતાથી દેખાતા નહોતા. જ્યારે સફેદ ફૂદા હતા એ સરળતાથી દેખાયા, તેઓ રંગ અનુકૂલન કરી શક્યા નહીં. એટલે મારો કહેવાનો મતલબ તમને ખબર પડી ગઈ કે આ જે ફૂદા હતા એ રંગ અનુકૃતિ, બરાબર છે, ટૂંકમાં રંગ અનુકૃતિ તેઓ કરી શક્યા નહીં અને આને કારણે તેઓ ત્યાં પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી શક્યા નહીં. જે ફૂદાઓ રંગ અનુકૃતિ કરી શક્યા અને રંગ પરિવર્તન કરી શક્યા, રંગ અનુકૃતિનો મતલબ છે રંગ પરિવર્તન, બરાબર, તેઓ ત્યાં ટકી શક્યા, બરાબર, તેઓ તેમનું અસ્તિત્વ ટકાવી શક્યા. ટૂંકમાં જ્યાં ઔદ્યોગિકરણ નથી થયું એવા વિસ્તારમાં મેલેનાઇઝ ફૂદાની સંખ્યા કેવી છે તો કે સાહેબ મેલેનાઇઝ ફૂદાની સંખ્યા ઓછી છે. અને જ્યાં ઔદ્યોગિકરણ થયું છે ત્યાં આપણે એવું કહી શકીએ કે સાહેબ મેલેનાઇઝ ફૂદાની સંખ્યા કેવી તો કે સાહેબ મેલેનાઇઝ ફૂદાની સંખ્યા વધારે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આવું જ આપણે બીજું એક ઉદાહરણ પણ એના માટે આપી શકીએ. ટૂંકમાં અહીંયા આપણે એવું કહી શકીએ કે જ્યાં ઔદ્યોગિકરણ નથી થયું ત્યાં, બરાબર છે, ત્યાં શું તો કે સાહેબ
આવા સફેદ ફૂદાની સંખ્યા વધારે. તમે જુઓ તો મોટાભાગના જે આપણા ગ્રામ્ય વિસ્તારો છે એ ગ્રામ્ય વિસ્તારોની અંદર પણ તમને જોવા મળશે કે ત્યાં આપણને સફેદ રંગના પતંગિયા અથવા તો ફૂદા આપણને વધારે, કારણ કે ગામડાઓમાં શું હોય તો સાહેબ પ્રદૂષણ ના હોય એટલે ત્યાં લાઇકેનનો વસવાટ વધારે હોય. ટૂંકમાં અહીંયા ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં મેલેનિક ફૂદાની સંખ્યા કેવી તો કે સાહેબ ત્યાં ઓછી, પણ સફેદ રંગના ફૂદાની સંખ્યા કેવી વધારે. ટૂંકમાં આ એવું દર્શાવે છે કે મિશ્ર વસ્તીમાં તેઓ વધુ સારું અનુકૂલન સાધે, અસ્તિત્વ ટકાવે અને વસ્તીના કદમાં શું કરે તો કે સાહેબ વધારો કરે છે. ટૂંકમાં જે પોતાના પર્યાવરણનો વધુ ઉપયોગ કરે તે ટકે અને વસ્તીમાં શું કરે તો પોતાના વસ્તી જે છે એ વસ્તીના કદમાં પણ તેઓ વધારો કરે છે. ટૂંકમાં એવું જરૂર કહી શકીએ કે કોઈ પણ જાતનો સંપૂર્ણ વિનાશ થતો નથી, એની સંખ્યામાં વધારો કે ઘટાડો આપણને જોવા મળે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એક પ્રાકૃતિક પસંદગીનો સિદ્ધાંત જે ઉદ્વિકાસની પ્રક્રિયાને સમજાવે છે એક આપણે આ મેલેનાઇઝ ફૂદા વડે સમજ્યા. આવું જ આપણને બીજું એક ઉદાહરણ આપેલું છે તૃણનાશકો અને કીટનાશકો. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા ખેતરોની અંદર અને જ્યારે પાક ઉગી નીકળે ત્યારે એની આસપાસ ઘણા બધા બરાબર ઘાસ છે કે બીજી અન્ય વનસ્પતિઓ પણ ઉગી નીકળે અને પાક તૈયાર થયા પછી કીટકો એ આપણા પાકને નુકસાન કરે. તો આપણે શું કરીએ છીએ સાહેબ એ તૃણનાશકો અથવા કીટનાશકોનો ટૂંકમાં પેસ્ટિસાઇડનો છંટકાવ કરીએ. આ પેસ્ટિસાઇડ અને નો જે છંટકાવ છે હે ને એ શું કરે તો સાહેબ પેલા તૃણનાશકોને મારી નાખે, કીટકોને મારી નાખે. પણ લાંબા ગાળે શું થાય તો કે સાહેબ એના વધુ પડતા ઉપયોગના પરિણામે બરાબર ઓછા સમયગાળામાં પ્રતિરોધક જાતોની શું થઈ જાય તો સાહેબ પસંદગી થઈ જાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, બહુ અગત્યનો મુદ્દો તમે જરા સમજો એટલે તમને આવડી જશે. શું થાય તો કે સાહેબ જે કીટકો છે અથવા તો જે તૃણનાશક જે તૃણ છે એ શું કરે તો કે પેલા જે શું છે પેસ્ટિસાઇડ્સ છે એની સામે લડવા માટે શું કરે છે તો કે કાળક્રમે શરીરમાં કંઈક ને કંઈક ફેરફાર કરે અને આ રીતે એ ફેરફારોને પરિણામે એક સમય એવો આવે કે તે જે તે પેસ્ટિસાઇડ કે જે તે દવા છે કે આવા જે નાશકો છે એની સામે તેઓ પ્રતિરોધ કરતા થઈ જાય અને આમ પ્રતિરોધક જાતો વિકાસ પામતી જાય અને આમ લાંબા સમયગાળા ઓછા સમયગાળામાં પ્રતિરોધક જાતોની શું થઈ જાય પસંદગી થઈ જાય એવું આપણે કહી શકીએ. ટૂંકમાં આવું આપણે એક સિમ્પલ ઉદાહરણ આપણા માટે પણ આપી શકીએ કે વારંવાર આપણે એન્ટીબાયોટિક્સ શરીરમાં લીધે રાખીએ તો શું થાય તો કે જે વાયરસ કે બેક્ટેરિયા જે છે બરાબર છે જેના વડે આપણને રોગ થયો છે તો એ જે એન્ટીબાયોટિક્સ છે એની સામે પેલા વાયરસ કે બેક્ટેરિયા છે ને એ પણ પ્રૂફ થઈ જાય. પ્રૂફ થઈ જાય મતલબ શું કે એ એની સામે લડી શકે તેવા પ્રતિરોધક બની જાય એટલે એને એ એન્ટીબાયોટિકની અસર બહુ થતી નથી અને આને કારણે આપણને રોગગ્રસ્ત પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય છે. ટૂંકમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે એવું કહી શકીએ કે અહીંયા સૂક્ષ્મજીવો માટે પણ આ બાબત સાચી બને છે. મેં હમણાં તમને કહ્યું કે જેમના માટે આપણે પ્રતિજૈવિક દ્રવ્યો અથવા તો એન્ટીબાયોટિક જે છે અથવા દવાઓને સુકોષ કેન્દ્રી સજીવો અથવા તો કોષો સામે શું કરીએ છીએ તો એની સામે વાપરીએ છીએ જેથી કરીને પ્રતિરોધક સજીવો અથવા તો કોષો ખૂબ જલ્દી એટલે કે બહુ જ ઓછા સમયમાં ખૂબ જ ઓછા મહિનાઓમાં કે પછી વર્ષોમાં તેઓ છે ને કેવા બની જાય તો સાહેબ પ્રતિરોધક સજીવો અથવા પ્રતિરોધક કોષો તરીકે તેઓ દેખાવા માંડ્યા છે. અને આ માનવ પ્રેરિત ક્રિયાઓ દ્વારા તથા ઉદ્વિકાસના ઉદાહરણો છે જે આપણને એવું સમજાવે છે અથવા તો એના પરથી એવું સૂચવી શકાય છે કે પ્રકૃતિમાં તકની ઘટનાઓ અને સજીવોમાં વિકૃતિની તકને આધારે ઉદ્વિકાસ એ સ્ટોકેસ્ટિક પ્રક્રિયા છે. સ્ટોકેસ્ટિક શું છે પ્રક્રિયા છે. સ્ટોકેસ્ટિકનો મતલબ કરીશું બેટા આપણે અનુમાન ન કરી શકાય તેવી પ્રક્રિયા. પ્રકૃતિમાં કોઈ પણ પ્રકારની તક ઊભી થઈ અને સજીવો એ તકનો ફાયદો લે. સજીવોમાં કોઈ પણ પ્રકારની વિકૃતિ આવી અને એ વિકૃતિ એ એમના માટે તક બની જાય. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો સમજો. બરાબર, કાં તો પ્રકૃતિમાં કોઈ પણ પ્રકારની સજીવો કે જે કંઈ પ્રાણીઓ કે વનસ્પતિઓ જે છે એમના માટે એ ફાયદાકારક બની ગઈ. એ ઘટના એ તકની ઘટના એમના માટે જો લાભદાયક બની ગઈ તો એ સજીવો એનો વધુ ઉપયોગ કરે. અથવા સજીવ શરીરમાં કોઈ પણ પ્રકારની વિકૃતિ થાય તો એ વિકૃતિની જે તક છે એને આધારે આપણે એવું કહી શકીએ કે સાહેબ ઉદ્વિકાસ એ એક પ્રકારની સ્ટોકેસ્ટિક પ્રક્રિયા છે. ટૂંકમાં અનુમાન ન કરી શકાય તેવી પ્રક્રિયા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના લેક્ચરમાં તમને સરસ મજાની મેં સમજૂતી આપી. બરાબર છે. તો અહીંયા એક આપણે પ્રાકૃતિક પસંદગી દ્વારા
ઔદ્યોગિકરણનું સમર્થન આપણે યોગ્ય ઉદાહરણની મદદથી સમજ્યા, અથવા ફુદ્દામાં પ્રાકૃતિક પસંદગી ઉપર ઔદ્યોગિકરણની અસર સમજ્યા, અથવા એવું પણ કહી શકાય કે સાહેબ માનવ પ્રેરિત પ્રક્રિયા વડે માનવ પ્રેરિત જે પ્રક્રિયાઓ છે એ પ્રક્રિયા વડે પ્રાકૃતિક પસંદગીની તક ઊભી થઈ અને આમ ઉદ્વિકાસ થયો છે એવું આપણે સમજાવી શકીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના લેક્ચરમાં અહીંયા સુધી રાખીએ. ઓકે, ગુડ બાય.